ترجمہ کر دیتا ہوں. جی سر. پڑھے نا؟ آپ کے سامنے نہیں ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں میرے سامنے نہیں ہے، اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا. جی سر میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس میں کا سر ترجمہ ترجمہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تم مردوں میں سے، نہیں ولیکن. کسی آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں، پھر غلط کر رہے جی سر آپ ہیں. کر ڈنڈی دیں. لگا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. کہ محمد جی صلی سر. اللہ علیہ وسلم باپ نہیں، آپ باپ ہیں نہیں، مطلب باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن جی رسول ہیں، مردوں میں. لیکن رسول جی ہیں. یعنی یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی بات کر رہے ہیں. بالکل بے شک. اور مہر سب نبیوں پر ہے. مہر یعنی ختم ہے، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. مہر کا مطلب جی یہی نبیوں کی ہوتا ہے. مہر ہیں، نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں. نہیں، جب کہہ چلے دیا جاتا ہے نا کہ آخری سٹیمپ ہے اس کو، میں ترجمہ کر دوں مہر آپ کو. مطلب آخری سٹیمپ جس کو بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے خاتم النبیین ہوتے ہیں. تو یہاں سے نبی علیہ جی الصلوۃ سر والسلام نبیوں کے کی خاتم مہر ہیں. النبیین ہونا ثابت ہوا نبیوں نہ کی مہر ہوا. کہہ سکتا ہوں میں. ڈاکٹر صاحب ایک ترجمہ میں کر دوں، ایک ترجمہ اگر سمجھ نہ آئے تو جی سر کریں، میں کر کر دیں دوں. کر دیں سر. ما جی سر کان آپ کا. محمد آبا اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، بالکل. مگر وہ رسول اللہ ہے اور جی ختم کرنے والا نبیوں کا. جی جی ختم سر ادھر نہیں ہے. نہیں ہے، یہ جو پہلے ترجمہ غلط ہے میرا. غلام رسول شاہ صاحب نے کیا مہر، وہ خاتم کا میرا میننگ مہر ہے. محترم میرا ترجمہ غلط ہے، مہر کا مطلب بھی ختم ہوتا ہے نا. اب مہر کا غلام رسول مطلب کیا بھائی لیں ایک گے؟ منٹ، غلام رسول بھائی ایک منٹ دیں. کیا میرا ترجمہ غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے. نہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، میرا ترجمہ غلط ہے. جی محمد سر یہ رسول اللہ غلط ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں باقی ہے، سارا ٹھیک مگر ہے، وہ رسول خاتم اللہ کا ہے. میننگ جو ہے وہ اور مہر ہے. وہ آپ اچھا ختم اچھا، کہاں سے لے آئے؟ ختم کرنے والا نہیں ہے. نہیں آپ بتا دیں کہ جو یہ ترجمہ جو میں نے کیا یہ غلط ہے. جی اچھا سر سارا آپ نے ٹھیک کیا ہے. آپ نے عثمان جو بھائی، خاتم کا میننگ عثمان لیا بھائی، غلام ہے بھائی ایک منٹ، ان وہ کو عثمان غلط بولنے بھائی، کیا ہے دیں، بس. ان کو بولنے دیں. عثمان بھائی، ڈیزل صاحب، عثمان بھائی میری بات سنو. میں جا رہا ہوں، میری افطاری کا ٹائم ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث بھی رکھ کر چلا جاتا ہوں. تو عثمان بھائی آپ ان سے بات کرنا. جی جی حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين حتى يعبدون الأوثان وإنه سيكون في أمة 30 الكذابون كلهم يعزم إنه نبي وأن خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا حدیث صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب آئیں گے، لیکن ان خاتم النبیین کہ میں آخری نبی ہوں اور خاتم النبیین. ہمارے سامنے حدیث بھی موجود ہے. تو عثمان بھائی آپ بات کریں، میری افطاری کا ٹائم ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. جی ٹھیک ہو گیا سر. کذاب میں بھی اب جانتا ہوں ایک ان بار کو. ترجمہ دوبارہ سن لیں، میں جو بار بار پہلے ترجمہ آپ کر لوگوں رہا کو ہوں. کریکشن کر دوں، میں بھی جھوٹا جانتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور جتنا ڈاکٹر بھی صاحب وہ اپنا. حدیث پر بات کرتے ہیں جو انہوں نے بتائی ہے نا بات، اس پہ بات یار کرتے ہیں. حدیث چھوڑ دیں، حدیث چھوڑ دیں سر. یہ حدیثیں جو بہت میں نے ساری ہیں، ابھی حدیث پہ بات آیت، کرنے لگیں گے، ایسی حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ پڑھ نہیں اور سکیں میں گے. نے کہا حدیث چھوڑ دیں، حدیث پہ بعد میں بات کرتے ہیں. یہ جو میں نے ترجمہ جی کیا ہے، کیا یہ ترجمہ آپ اس پر متفق ہے یا نہیں متفق؟
सर इसमें मैं मुतफिक हूँ, नबियों की मोहर हैं, नबियों की तस्दीक करने वाले नहीं, हैं, मैंने मोहर तर्जुमा होती है। मोहर किया ही नहीं है, मैंने तर्जुमा मोहर किया ही नहीं है। मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं, ये बिल्कुल ठीक मगर वो है। रसूलुल्लाह है और ख़त्म करने वाला नबियों का। खत्म करने वाले नहीं है, खत्म आप उर्दू का ले रहे हैं, अरबी में खत्म तो जो है ये वो तर्जुमा, मोहर यही को तो मैंने कहते हैं। पूछा, ये तर्जुमा सही है कि नहीं सही? नहीं, ये खत्म वाला गलत है बस, बाकी आपका पूरा सही है। तो मैं तो जनाब एक मोतबर शख्सियत का मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, उसको ज़्यादा इल्म है क्या आपको? सर इल्म की बात नहीं है, कुरान पाक में जब भी आपको दूसरी जगह पे खत्म मिल रहा है, वहां पे आप मोहर लेंगे, यहाँ पे आप खत्म लेंगे, तो लोग कैसे मानेंगे? नहीं मानेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे देख के तर्जुमा? लोग मेरा भाई नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान पाक में दूसरी जगह खत्म आया है, खत्मुल कुलूब में, वो आयत भी पढ़ देता हूँ आपको। नहीं, वो नहीं, वो छोड़ें, आप बताएंगे ये तर्जुमा पढ़ के लोग क्या कहेंगे उस बंदे को जिसने ये तर्जुमा किया? सर वो उससे गलती हुई है, और क्या कहेंगे उसको? अच्छा, लेकिन वो बंदे का क्लेम है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती और मैं जो है ना वो बोलता ही खुदा की वही से हूँ। ये वो बंदे हैं। जी, वो नबी सल्लम वही के बगैर नहीं बोलते, कोई शक नहीं है उसमें। अच्छा, ठीक है। ये जो तर्जुमा है ना, ये मिर्ज़ा आपके जनाब मिर्ज़ा कादियानी साहब का किया हुआ तर्जुमा है। सर मेरा नहीं है, वो मेरा कहते हैं कोई वमा ताल्लुक नहीं है यंतिकु उससे। अनिल हवा। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे, मैं आप लोगों के सामने ये साथ आप लोगों के साथ हूँ। आपका ताल्लुक क्यों नहीं है उससे? जी, आपका उसका कोई ताल्लुक नहीं है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी से? मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वल्लाह कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। अच्छा, मैं भी मैं आप खाली आप लोगों की करेक्शन करूंगा, अगर आप लाना डालते हैं। नहीं, मैं उसको जानता नहीं इसलिए मैं नहीं डालता। तो मैं आपको उस्मान भाई डॉक्टर दूसरी आयत पढ़ रहा हूँ, साहब आप डॉक्टर सुनिए। नहीं, मैं आपको पहचान करवा देता हूँ ना जी, मैं आपको पहचान करवा देता हूँ। फिर वो मुझे आपको नहीं बहुत सारे जानते, भाइयों से हम मैंने आपको सुना पहचान है, करवा मैं देते एक्सेप्ट हैं। करता हूँ, मैं मैंने एक्सेप्ट कहा जी करता आपको हूँ, पहचान लेकिन करवा देते हैं, आपके लिए जो है ना वो आसानी हो जाएगी। मैं आपको तारुफ करवाता हूँ मिर्ज़ा गुलाम सर मुझे कादियानी मैंने साहब बहुत को, सारे से ठीक सुना है? है, वो मुझे आपको जरूरत नहीं, मैंने सुना है, उस्मान मैं अभी आप पहचान- कहते हैं मैं जानता उस्मान नहीं हूँ, अभी आप कहते हैं मैंने तारुफ तेनू सुना है। गल सुन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो अपने हकीम बाप साहब, का तो अपने बाप का तारफ करा नहीं सकता, हकीम साहब, तो दूसरों का ये तारफ करा रहे तारुफ हो। सुन लें। इसका पहले नाम अपने दसवंदी बाप था। का तारफ कराओ कि तुम्हारा बाप अब्दुल्ला कौन भाई, है। डॉक्टर साहब, इसका नाम दसवंदी था, छोटे होते ना, इसका नाम ही दसवंदी, दसुंदी, सिंधी ये रखा गया, ठीक है? और जी छप्पड़ जी में नहाने का बड़ा शौक था इनको, और जो है ना वो जी, वो जो कभी, सारी चीजें मोस्टली मैंने सुनी है, वो मैंने सुनी है, जो भी हाँ, नहीं गालियां नहीं, अभी देते हैं आप कह रहे उनको। थे नहीं मुझे उसका तारुफ ही नहीं है, तो आप सर फिर तारफ ये नहीं है मुझे, उसके तारफ बारे मैं में ये आपकी कह क्या रहा राय हूँ, है? ये क्या उसके कह बारे में रहा आपकी था फिर कि क्या राय है? कैसा आदमी था, मैंने खुद नहीं पढ़ा, इसकी कोई किताब नहीं पढ़ी। तो मैं अभी आपको मैं पढ़ा सोच रहा रहा हूँ था ना, कि आप पढ़े ना, जी जी, आप पढ़ें उसको, तर्जमा जो है ना वो मैंने किया था। वो सर तेरी अभी माँ ने अभी यही मेरी बात तरबियत सुने, की है एक तेरी। मिनट मेरी बात सुने। हराम मैं आप लोगों बकवास बंद करो आप लोगों को एक करेक्शन कर देता हूँ, आप लोगों के यार काम देखो आएगी। यहाँ पे ना अब्दुल्ला भाई एक सेकंड, यहाँ पे ना गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करनी, ठीक है ना? आराम से बात करो। डॉक्टर साहब जो है ना कोई वो नहीं है, जो आप उनको समझ रहे हो ना, वो नहीं है। इधर तुझे उखाड़ के रख मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये अब्दुल्ला नामी घटिया आइडिया ना, नस्ल ये के हकीम राशद साहब उस्मान हैं की बात कर रहा हूँ, घटिया नस्ल और के। तस्करा की तिलावत बहुत अच्छी करते हैं, ये बहुत अच्छी, ये जो जो तिलावत तो गालियां तू देते ही हैं ना, बड़ी कुरान की बड़ी अच्छी तो तिलावत करता तस्करा है। की तिलावत बहुत तू अच्छी कुरान की करते बड़ी हैं। अच्छी तिलावत करता है। तो देख लें जी, वो कहते हैं जी तेरी भी मैं, कुरान की सुनी हुई है। तेरे अच्छा सामने अब्दुल्ला भाई मैंने आप आज से करें। 3 साल पहले कुरान पढ़ा और तूने आगे से बकवास की और गालियां दी। शर्म नहीं आती? नहीं, मैं माज़अल्लाह मैं आज तक एक गाली नहीं देता। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तूने मेरे मुंह पे ऊपर, मैंने कुरान पढ़ता था, तू गालियां जी बकता जी, था। जंगवी भाई और गुलाम नहीं नहीं, रसूल वो भाई, हम नहीं, अब्दुल्ला भाई आप चुप करें हम नहीं प्लीज। गालियां देते। नहीं ये अब्दुल्ला भाई, ये अच्छा, बदतमीज है, ये कुरान को तो मानता ही नहीं। तुमने तो टॉनिक वाइन पी होगी, आपने टॉनिक वाइन की, या तू भी साइन टॉनिक इडियोट, वाइन पी होगी। तू भी साइन अच्छा डॉक्टर इडियोट। साहब, मैं आपको तारीफ करवाता हूँ मिर्जा कादियानी सर साहब। मुझे लानत हो तारुफ है, तेरे आप ऊपर। मेरी तारफ बात क्या सुन तूने लें भाई। कराना है? जी मैं वैसे बताता तू हूँ, वो ना अपनी एक, अपनी देख, जब वो थोड़ा तेरी बड़ा माँ होगा ने, ना, तेरे बाप ने तेरी तरबियत नहीं की, गंदी तरबियत की है। तो उसने बड़े झूठ बोलने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक पर, अल्लाह की ज़ात पे, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, उसका मोहम्मद ऐन मोहम्मद होने का दावा भी है, लानतुल्लाह और अलल उसने इसी काज़िबीन। आयत से, हाँ जी हाँ जी, तेरे ऊपर तो लानत उसका हो। नाम ना सिंधी और दसवंदी भी था,
اور ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ چھپڑ میں اس کو نہانے کا بڑا شوق ہوتا تھا مرزا قادیانی صاحب کو نا، چھپڑ میں چھوٹے ہوتے وہ نہاتا ہوتا تھا، اور چڑیوں کے جو سرکنڈے عثمان ہوتے بھائی تھے ان کو وہ جی عثمان بھائی آپ کی ایک معذرت بات کاٹ دی. ایک کتاب ضرور پڑھیے گا، اس کا نام ہے ربوا کا راسپوٹین. اس میں ان کی وہ جی جی ساری تمام پڑھی ہوئی باتیں ہے جو میں یہاں نہیں بیان کر سکتا. جی ہر اچھا ایک وہی چیز جنگلی پڑھی بھائی ہوئی ہے. اور غلام رسول بھائی، میری تھوڑی 1 منٹ بات سنیں. میں خالی آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے یہ کویشچن دیا، ٹھیک ہے، کہ میں شاید آپ کو ایک ایسا پوائنٹ دے کے جانا چاہ رہا تھا، اگر کدھر بھی کوئی بھی آپ کو قادیانی والے وہ مرزا والے آپ کو اگر کدھر بھی بات کرتے ہیں تو تاکہ آپ جواب دے سکیں، ٹھیک ہے. آپ وہاں سے وہ ڈاکٹر صاحب ختم کر سنتے کے نا ہیں، مطلب وہیں پہ جھوٹے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، سنتے ہیں وہ ہم جی سمجھ لیں سر، میرے پاس نہیں ہے جواب. جی آپ بتائیں وہ کو کیا توڑا آپ جی کے سر، پاس وہی میں پلیز. جواب دینے لگا ہوں آپ کو. اس میں ابھی ختم کا ورڈ جو ہے نا وہ دوسری جگہ پہ آیا ہے، سورہ الانعام کی 46 میں آیا، سوری اس سے پہلے آیا سورہ بقرہ کی 7 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. مہر لگا دی اللہ نے. ختم کا مطلب یہاں پہ کیا کیا؟ مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے دلوں کے اور اوپر ان کے کانوں کے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سورہ الانعام میں چلے جائیں، سورہ الانعام کی 46. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم. یہاں پہ بھی اور مہر لگا دی تمہارے دلوں پر، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی مہر ہے. الیوم نختم، یہ سورہ یاسین کی 65. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر. اچھا، اس کے بعد یہی ختم سورہ شورا کی 24 میں، یہاں پہ بھی سیم میننگ لے رہا ہے. اس میں کے جانے بعد لگا ہوں، ایک منٹ بس میں جانے 45 لگا کی ہوں. 23 آپ جتنی مرضی الجاشیہ، آیات سورہ پڑھ لیں. الجاشیہ کی 23. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ دیں، ٹھیک ہے، آپ جتنی مرضی آیات پڑھیں، قادیانیوں کے ساتھ قرآن سے ایسے بات کرنا، وہ آپ کی ہر آیت کا جواب جو ہے وہ ایک طویل کے ذریعے دے کے بونگی بازی کر کے نہیں قرآن پہ وہ جھوٹ بول ابھی کے بات بھاگ جب جائیں آپ گے. لوگوں کا جھگڑا میں بات بتاتا سنیے ہوں، نا، جھگڑا کدھر بات ہوتا سنیے. ہے. وہ مہر کہتے ہیں، آپ لوگ ختم کہتے ہیں. تو ختم میں آپ لوگ جھوٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ ختم مطلب نہیں ہے اس کا مطلب کس مہر نے ہے. کہہ دیا ختم نہیں ہے؟ آخری نبی مانا ہے، آخری مانا ختم کرنے والا. یار آخری ایسے تو نہیں جیسے آخری ہوتا نا، میں آخری تک لے کے جا رہا ہوں آپ کو. میری وہ اگلی بات بتاتا سن ہوں لو، نا. ٹھیک ہے. ایک منٹ، آپ اس کو مانتے ہیں آخری مانا نہیں ہے بلکہ مہر مانا ہے؟ مہر مانا میں مانتا ہوں، جو 20 جگہ پہ نہیں، مہر ہے نا، وہی خاتم تو آپ کو ساری النبیین آیتیں کا دکھا رہا مانا ہوں. کیا ہے؟ خاتم النبیین کا مانا کیا ہے؟ نبیوں کو مہر کرنے والے، نبیوں کی تصدیق یہ کرنے آج والے، تک نبیوں کو میں سٹیمپ بتاتا ہوں، کرنے میں والے. چیلنج السلام دیتا ہوں. علیکم شاہ صاحب. ایک منٹ میں چیلنج دیتا ہوں. یہ شاہ صاحب آگے ہیں، یہ مرزا انجینئر جو موجودہ دور میں ابھی آیا ہے، یہ اس نے بونگی ماری ہے کہ خاتم النبیین کا مانا نبیوں کی مہر کرنے والا ہے. سید ظفر اللہ شاہ صاحب آگے ہیں تو یہ آپ کو جواب دیں گے، ٹھیک ہے. جی سر، وہ ماشاءاللہ عالم ہے، وہ برابر جواب دیں گے. جی السلام جی علیکم. سر، کنٹینیو کریں آپ. بس بھی وعلیکم لیجیے. السلام شاہ صاحب. وعلیکم السلام. 2 منٹ ہے جی. میں 2 منٹ بعد نیٹ ذرا صحیح 2 منٹ بعد میں شروع. ٹھیک ہے ٹھیک. جی سر، جب تک سید صاحب وہ واپس سید ہولی اسپرٹ صاحب وہ آتے ہیں، ظفر اللہ جی شاہ جی، صاحب آتے ہیں. تو وہی آپ میں کوئی اپنا ایک عالم کا حوالہ تو دیں جناب، کسی عالم نے سر جو ہے وہ عالم سارے سائڈ میں لگاؤ، میں آپ کو قرآن سے بات کر رہا ہوں. اچھا عالم کی اچھا کیا اچھا، ضرورت پڑی ہے تو آپ کو؟ یہ بھی تو عالم ہے سید ظفر اللہ شاہ صاحب، ان کو بھی سائڈ پہ لگا دیں. میں سر چپ کر گیا ہوں، میں نے کہا کہ ظفر اللہ شاہ صاحب کی بات سنیں. مجھے پتہ ہے وہ عالم ہے اور اہل علم بالکل اہل علم میں سے والے ہیں، لیکن بندے آپ ہیں. نے کوئی حوالہ تو پڑھا ہوگا نا کہ یہ میں ترجمہ سر کسی عالم حوالہ نے، ہی دے کسی رہا ہوں، اور میری عالم بات نے تو کیا سنیں ہوگا. گے آپ لوگ، تو میں سناؤں گا نا. جی میں ابھی بتا رہا ہوں کہ جو نبیوں کی مہر ہیں، نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں. قادیانی یہ مانتے ہیں
ऐसे है कि नहीं मानते हैं? नहीं, मैं कादियानियों की बात नहीं कर रहा, मैं हम आप आपस बताओ, की बात कर कादियानी रहे ये हैं। बात मानते हैं नहीं मानते हैं? कादियानी जो भी माने, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपस की जी बात कर वही रहे है। हैं कि पहले हम आपस में तो तयन कर लें कि माना खातमुन नबीयीन का नबियों की मोहर है या आखिरी नबी है। ये तो हम ये खुद नबियों में की खुद तो मोहर है सर, डिसाइड वो कर जफरुल्लाह लें। शाह साहब भी तायद आपने करेंगे उस कहा कि बात की। उनके, एक मिनट भाई बात सुने, आपने कहा कि अगर हम माना करेंगे आखिरी नबी तो हम झूठे साबित हो जाएंगे। आपने ये बात बिल्कुल। देखें, इतने बंदे सुन रहे हैं, आपने जी जी, मैं खड़ा हूँ इस ये बात पे। पहले तो, हाँ जी, पहले बात सुने। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1400 साल से चला आ रहा था, तो हमें कादियानियों की वजह से ये अब माना बदलना पड़ेगा, जबकि जितने भी मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन वो गुजरे, उन्होंने खातमुन नबिय्यीन का जो बनता ही माना ये है, इसके अलावा कोई माना नहीं बन सकता। बनता ये उन्होंने वो किया है, हमें अब कादियानियों की वजह से ये माना बदलना पड़ेगा जनाब। 2-4 जो है ना मिर्जा जेलमी के छोकरे, उनकी वजह से। तो सर तो बाकी कोई जितनी पहले जगह मुझे पे हवाला खत्म तो आया मुझे उसको दे, क्या करेंगे हम? अस्सलाम वालेकुम। पहले मुझे हवाला तो कोई दे देना किसी मुफस्सर का, किसी, जी जफर जी भाई, शाह साहब वापस आ गए। शाहजीन से हवाला लाजमी लें कि ये हवाले कहाँ से ढूंढते हैं ऐसे जहाँ पे ये लफ्ज़ लिखा होता है कि खातमुन नबिय्यीन का माना है नबियों की मोहर। इनसे ये हवाला तो लें कि ये खुद से तफसीर बिल राय करते रहते हैं। जी कोई बात नहीं, देखें अभी हम पहले कुरान पाक से बात कर लेते हैं। तो गुजारिश है कि कुरान पाक में जितनी जगह पर भी है उसमें बंद का ही माना है, ठीक है? इससे आप एग्री हैं? जी सर, मोहर का के मोहर, दिलों पर मोहर लगा दी है, मुंहों पर मोहर लगा दी है। अब सवाल ये है कि मोहर का माना आप क्या, अब इसमें दो मोहर के दो माने बनते हैं, एक होता है स्टैंप और एक जी होता है सील। तो पूरे कुरान जी में स्टैंप का माना ही नहीं है, पूरे कुरान में, कुरान पाक में सील का माना है, बंद करने का माना है। मुझे कहीं दिखा दें कि या स्टैंप माना हो। मैं सारी आयत पढ़ दूं आपको? जी सर, मैंने अभी सारी देखी हैं जो खातम वाली ना। देखें, खातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला जी सर। समइहिम व अला अबसारिहिम। अल्लाह ने उनके दिल बंद कर दिए, उनके कान बंद कर दिए और उनकी आंखें। देखें, अब इसका माना स्टैंप का माना हो तो फिर अला अबसारिहिम गिशावा, इसका माना क्या करेंगे? अगर पहले का मोर करेंगे, देखिए 3 ऑर्गन्स हैं, एक दिल है, एक कान है, समात है, व अला जी अबसारिहिम गिशावत। गिशावत उनके माना का पता है आपको क्या है? पर्दा है। पर्दा। तो पर्दा किस पर आ गया? आंखों पर आया ना पर्दा। जी 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 जब पर्दा आया तो आंखें देख सकती हैं कि आंखों पर भी मोहर लगी फिर। तो ये तीन कुरान पाक ने 3 जो है दिलों को बंद, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, दिलों पर और कानों पर तो हो गया खत्म, और जो कान है, सॉरी आगे जो है वाला जी अबसारिहिम गिशावा, तो आंखों पर क्या हुआ है? जब आंखों पर पर्दा आ जाए तो क्या ये मोहर? आंखों पर पर्दा लिखा है? हाँ, तो जब पर्दा आ जाए तो फिर स्टैंप लगेगी आंखों पर। नहीं, वो तो नहीं लगेगी, वो आंखों के आगे पर्दा है। जब उधर पर्दा है तो पहले दो की हम क्यों स्टैंप कर रहे हैं? क्या रीजन क्या है? आंख पर पर्दा हो और कान पर स्टैंप हो, रीजन कोई आप तो दलील से बात करते हैं, कोई दलील तो देना। मैं बताता हूँ मकसद क्या है, इससे आपने पिछली आयत पढ़नी है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू जी जी सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जो काफिर हुए, उन्हें आप डराएं या न डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं है। मतलब ये हुआ कि उनके दिल भी बंद हो चुके, अब ईमान दाखिल नहीं हो सकता। उनके कान भी बंद हो गए, अब ईमान वाली कोई आवाज़ वो नहीं सुन सकते। देखें ना, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। अब ख़ातमा कुलूब पर भी है और ख़ातमा समइहिम पर भी है, दोनों पर है। तो दोनों बंद कर दिए गए। और मैं जो दलील दे रहा हूँ ना, स्टैंप, मेरा ये चैलेंज है सबको कि स्टैंप माना हो ही नहीं सकता कुरान पाक में, यानी मोहर बमाना स्टैंप, मैं पूरे कुरान में माना नहीं हो सकता। दलील सर, में दे मैं रहा जो अभी कुरान पाक मेरे सामने है, नहीं, इसमें मेरे हर जगह पे मोहर लिखा है। नहीं, और लिखने छोड़े ना, तर्जमा देखें। जब आप देखें, मेरी गुजारिश ये है मोहतरम, जब आप मुफस्सरीन कराम के अक़वाल नहीं मानते, मुहद्दिसीन के नहीं मानते, ये तर्जमा क्यों मान रहे हैं आप यहाँ पे?
नहीं सर, वो आपकी बात ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल मैं ये नहीं बताता हूँ, ये मानता, जो मोहर है ना, लेकिन मेरी वो बात लोग, नहीं, मेरे और मैं सुने, सर जस्ट 1 मिनट देते मुझे। मैं आपको दूंगा। मोहर वो का माना सुन लें। मोहर का माना जी जी स्टैंप नहीं है। किसी ने मोहर का माना अंग्रेजी वाली स्टैंप किया हो तो मुझे दिखाना आपने। अब मोहर 2 मानों में होता है। सर बा मोहर करना, सील करने के लिए भी मोहर बंद होता है। अब आप बोले, मैं आपको सुनता हूँ। जी, वही सर अंगूठा जिसको मीनिंग लेते हैं बहुत सारे आलम, वो मैंने सुना है। मैं सर खाली ये कहना चाह रहा था कि वो आके झगड़ा किस बात पे कादियानी करते हैं। वो ये कहते हैं, भाई कहते हैं ख़त्म, भी नबियों को ख़त्म करने वाले। वो कहते हैं इसका मतलब मोहर है, हर जगह पे मोहर है, आप यहाँ पे भी मोहर लो। वो नबियों की मोहर करने वाले हैं, ठीक है, वो नबियों की स्टैंप करने वाले हैं, तस्दीक करने वाले हैं। वो इस बात पे आते हैं तो उनको मनाने के लिए आप 3 की 81 में जाएं। मैं उस पर जाता हूँ। नहीं नहीं, हम उधर चलेंगे, हम उधर चलेंगे, मेरी बात सुने। हम उधर चलेंगे, जी पहले सर। ये क्लियर कर लें। हम चलेंगे 7 जो है ना, 2 की 7 जो है ना, इसको क्लियर कर लें, फिर मैं उधर जहाँ कहेंगे मैं वहां जाऊंगा। लेकिन यहाँ मुझे बताएं कि यहाँ पर ये जो मैंने दलील दी है ना, वह अला अबसारिहिम गिशावा, दिल के आगे आंख के ऊपर जब पर्दा आ जाए ना, पर्दा अब जो है, आंख बंद होगी कि नहीं बंद होगी? जब पर्दा आया तो आंख बंद हुई कि नहीं हुई? जी, वो आपकी जवाब। बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है हाँ। सर। अब यहाँ पर आपने या तो ये, आप यहाँ पर बंद के अलावा कोई माना नहीं है। मैं उधर भी चलता हूँ। अब आप चलें जनाब, ये एक पहला पॉइंट आ गया। दूसरा भी जो आप सूरह अनआम की पढ़ रहे थे, कुल जी अराइतुम सर। इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम। अब यहाँ पर देख रहे, तुम्हारे दिलों पर स्टैंप नहीं है। यहाँ कोई करीना ही नहीं मान रहा कि उसको मोहर लगा दी। मोहर कैसे लगा दी भाई? तुम्हारे दिलों को बंद कर दिया। जरा मुझे, मैं तर्जमा पढ़ता हूँ। ए पैगंबर, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा, कुल कह दीजिए, जरा मुझे बताओ कि अगर अल्लाह तुम्हारी सुनने की ताकत और तुम्हारी आंखें तुमसे छीन ले। अब देखे, सुनने की ताकत और आंखें छीन लेने का मतलब क्या है? ये तवज्जो कीजिएगा, क्या स्टैंप लग गई यहाँ पर आंखों पर? इन अखज़ल्लाहु, मेरे भाई तवज्जो कीजिएगा, बिल्कुल जी जी सादा अंदाज में समझाऊंगा आप। इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम, अगर अल्लाह छीन ले तुमसे, ले ले तुमसे सुनने की ताकत और आंखों की ताकत। अब ये सुनने की ताकत अल्लाह ले ले, देखने की ताकत ले ले, तो क्या सुनना और देखना बंद हुआ कि नहीं हुआ बंद? स्टैंप कोई नहीं है। अच्छा, जी सर, एक्चुअली आप बिल्कुल करेक्ट फरमा रहे हैं। ये वखातमा, मीनिंग दोनों जो है ना, वो वेरी क्लोजनेस में है। मोहर और वखातमा बंद, अला, आपकी बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अब ये मैं दूसरी एग्री बात हूँ। के लिए कर ले, ठीक है? मैं एक अगले वखातमा, मैं फिर आपकी सुनूंगा। वो जो वाइज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम, उस पर मेरे बहुत मुनाज़रे भी हैं और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तहकीक है। उस पर मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। व ख़तमा अला क़ुलूबिकुम, तो ये भी मान लें कि यहाँ दिल बंद होने के माना में आ गया। तीसरा मकाम आ जाए, आगे आगे, अफ़राईता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु व अदल्लहु अल्लाहु अला इल्मिन व ख़तम अला समइहिम। मैं पढ़, तो ये है जनाब मेरे मोहतरम, सूरह जासिया आयत नंबर 23 है। सूरह जासिया 23। जी सर, मैं अभी पढ़ी। पूरी आयत देखे, मैं पूरी आयत को आपके लेके चलता हूँ। वह खातमा अला समइहिम, पहले अब यहाँ कान पर पहले आ गया, तवज्जो फरमाए। वह जी जी खातमा अला समइहिम व क़ल्बिही, और अल्लाह ने बंद कर दिया। स्टैंप, स्टैंप माना नहीं हो सकता। अगर आप स्टैंप का सील कर दिया, उनके कानों को सील कर दिया, उनके दिलों को सील कर दिया। वह जअला अला बसरिही गिशावतन, और उसकी आंख पर पर्दा डाल दी। अच्छा, अब जो उर्दू वाली बात है ना, जब तर्जमा पढ़ेंगे तो वहां लफ्ज मोहर आएगा, लेकिन मोहर के 2 माना है मेरे भाई, ये नोट कर लीजिएगा। एक मोहर है स्टैंप और एक है मोहर सील। अब मैं आइंदा जितने भी एग्रीड हूँ सर। मैं जो, अच्छा एक और बात, मैं बिल्कुल, मैं इससे मैं आपकी भी एग्री हूँ। अब जो तर्जमा करने वाले इस वक्त जिंदा है ना, डॉक्टर ताहलुक कादिर साहब, उनसे भी अभी मेरी मीटिंग होनी है। और जैसे तकी उस्मानी साहब ने तर्जमा किया, वो भी जिंदा है। मैं इनसे, बल्कि ताहरुल कादिर साहब ने अभी कर दिया है तर्जमा, जो भी उन्होंने अंग्रेजी में किया, उन्होंने चेंज किया है इसमें। ये जो शायबा होता है ना, जी, मेरे पास उनका तर्जमा अभी खोला हुआ था जो मैंने। जी जी, मैं नया जो लेटेस्ट है, दिल पर मोहर लगा दी। इनको करना चाहिए कि दिल पर सील, ये मोहर बमाना स्टैंप नहीं है, ये मोहर बमाना सील करना चाहिए। और इसके लिए मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि सर ब मोहर असल चीज है, सर ब मोहर, वो आगे मैं चल के दिखाता हूँ आपको।
अगली बात चौथी आयत सुन लीजिएगा। अब इससे इन 3 आयतों से आप एग्री हो गए। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, ये जरा तवज्जो फरमाइए यहाँ पे, सूरह यासीन आयत नंबर 65। ये मैं बड़ी आपको तसल्ली के साथ, अगर आप बोलना चाहे तो मैं आप खामोश होकर आपको सुन भी सकता हूँ। नहीं सर, आप कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। नंबर 4, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, आज के दिन, अल यौम आज के दिन, ये है क़यामत का दिन। नख्तिमु, हम बंद कर देंगे, हम सील कर देंगे, हम मोहर लगा देंगे। मोहर बमाना स्टैंप नहीं, मोहर बमाना सील है। हम सील कर देंगे, बंद कर देंगे उनके मुंह, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और हमसे कलाम करेंगे उनके हाथ। हालांकि बोलती जुबान है, हाथ नहीं बोलते। कुरान कह रहा है कि जुबान बोले, उस दिन हाथ बोलेंगे, जुबान बंद हो गई। अब ये बंद होने का माना जो है, स्टैंप का माना यहाँ बिल्कुल नहीं बनता, इसलिए कि जब स्टैंप कर दिया तो फिर क्या मतलब हुआ? तस्दीक, जुबान से तस्दीक हो गई तो आगे हाथ तो बोल रहे हैं। व तशहदु अर्जुलुहुम, और गवाही देंगे उनके पाँव, बिमा कानू यक्सिबून। तो यहाँ नख्तिमु भी माना बंद का माना है कि हम मुंह बंद कर देंगे। अगली आयत जो है वो है जनाब, आगे चले जाए, सूरह शूरा आयत नंबर है 24 शूरा की। अम यकूलून अफ्तरा अलल्लाहिल काज़िबा फयशअल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिका व यमहुल्लाहुल बातिल व युहिक्कुल हक़्क़ बिकलिमातिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इसका तर्जुमा पढ़ता हूँ। भला क्या ये लोग यूं कहते हैं कि उस शख्स ने ये कलाम खुद गढ़ कर झूठ मूठ अल्लाह के जिम्मे लगा दिया? यानी ये जो काफिर लोग हैं कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ला खुद ही झूठ मूठ गाड़ लिया। हालांकि अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे। मोहर लगा देने का मतलब फिर भी बंद करने का माना आ गया। और अल्लाह तो बातिल को मिटाता है और हक को अपने कलमात के जरिए साबित करता है। ये आयत नंबर 86। और छठी आयत जनाब है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की। अब ये तवज्जो से सुनिएगा। युस्क़ौना मिन रहीक़ मख़तूम, उन्हें ऐसी खालिस शराब पिलाई जाएगी जो सरबा मोहर होगी। मख़तूम ये मफूल है, यानी वो बोतल जो सील बंद की होगी, सरबा मोहर की होगी। तो यहाँ कोई स्टैंप का माना करके क्या वो बोतल को स्टैंप करना है हमने? तो अल्लाह ताला भी क़यामत, अच्छा दूसरी बात है जी, वो सील का माना वो कहते हैं जी कंपनी के, तो क़यामत वाले दिन कंपनी की क्या ज़रूरत है? ये तो जन्नत की बात है। वहाँ अल्लाह ताला ये फरमा रहा है, अमूमन आम तौर पर ये होता है कि पहले किसी ने उसमें टेस्ट किया होता है, खोला होता है। ये भी किसी की इज्जत होती है। जैसे आम तौर पे पंजाबी के अंदर जूठा, मैं पहले इस्तेमाल किया हुआ तो फिर हमें दे दिया। अल्लाह ताला फरमा रहा नहीं, वो सरबा मोहर होगी, मखतूम, ऐसी शराब तहूर होगी, रहीक होगी, जिसको पहले किसी ने टच नहीं किया होगा, खोला नहीं होगा। पहले वो तुम भी खोलोगे, वो सील बंद हुई हुई है। और आखिरी आयत जो है वो है खितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। तो खितामुहु मिस्क, उसकी जो सील है ना, यहाँ पर भी सील है, स्टैंप नहीं है यहाँ पे। खितामुहु मिस्क, उसकी सील भी मुश्क की होगी, यानी जिससे वो बोतल बंद की गई है ना, जो सील की गई है वो बोतल, वो भी। और अब आखिरी मैं 2 मिनट लूंगा, फिर मैं सर सील, आपकी बात जो अभी रिजल्ट निकला, ये सील है जिस पर मुश्क की मोहर होगी। अगर हम यहाँ से बंद लेंगे अभी मोहर को तो नहीं चलेगा। कैसे बताएं ना, आप तर्जमा करके बताएं। जिस पर मुश्क की मोहर होगी, ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ, मोहर का करें। मोहर आपने सील जो कहा वो वेल अंडरस्टैंड, हाँ, लेकिन अगर इस पे आप कहेंगे बंद होगी तो नहीं होगा ना। नहीं, कैसे बोतल बंद नहीं होगी? वो जी सर, वो बंद तो हुई, लेकिन उसके ऊपर स्टैंप जो सील होगी, मतलब उसको जो सील ने बंद किया कि नहीं? देखे ना, सील का मकसद किया है, सील ने बंद किया कि नहीं किया? सर सील किया, लेकिन उसके ऊपर जो स्टैंप होती है, आपने कभी भी बॉटल देखी हूँ तो उसका जो कवर होता है ना, उस पर स्टैंप होती है। जब आप उसको खोलेंगे तो वो जो स्टैंप है, आपने कभी आपको पार्सल आता है, उसके ऊपर भी एक पेपर लगाया जाता है, एक स्टैंप लगाई जाती है। जब आप उसको खोलते हैं तो वो 2 हिस्सों में चली जाती है, वो कामल नहीं रहती सील। बात तो मैं अर्ज करता हूँ, देखिए 2 आयतें हैं इसी। जो सील आपने कहा वो एग्रीड हूं मैं, वो बराबर बनता है। मेरी सुने बात, सुने ना, स्टैंप माना नहीं बनता। मैं वजह बताता हूँ। इसी सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में 25 और 26 दोनों आयत हैं। युस्क़ौना, पिलाई जाएगी
مر رہی کی مختوم، ایسی شراب مختوم جو بند ہوگی، جو سربا مہر ہوگی۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ قیامت کے دن، میری بات سنیے گا، یہ جو آپ سٹیپ مانا لیتے ہیں نا، تصدیق کرتی ہے، مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن کیا تصدیق کرنے کی ضرورت آ گئی جناب؟ اور سر خطاب تصدیق نہیں لیں گے وہ اگر میں نے کہا بھی ہے تو وہ رانگ ہے. ہاں، آپ کی ختام بات بالکل میں ایگری ہوں. کا میں ان کو قادیانی، اچھا ختام ہو مسک، اس کی مہر بھی مشک ہے، اور مشک ہوگی، یہی وہ چیز ہے جس پر وہ للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے. یہ مختلف جو ترجمے ہیں. اب آخری میں آتے ہیں، یہ 7 مقام ہو گئے جہاں روٹ لیٹر ہے خا تا میم. اب سوال یہ ہے جی سر، کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اب جتنے بھی مفسرین کرام ہیں ان سب نے جو کیا، آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اس طرف نہیں جاتے، جتنے بھی مفسرین کرام ہیں، اور اب آتے ہیں لغت کی کتاب لے لیں. اب دیکھیے تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا ہوں. فَهَذِهِ الْآيَةُ النَّصُّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَعْرَى لِأَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ أَخَصُّ مِنْ مَقَامِ النُّبُوَّةِ فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَنْعَكِسُ. اب وہ آگے کہتے ہیں وَبِذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ. یہ متواترہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے. اور پھر یہاں حدیث لاتے ہیں قال مصلی فی النبی جینا. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ مصلی فی النبی جینا کمثل راجل بنا دارا فاحسنها فاکملها. یہ سارا فانا من النبیین موضع تلک اللبنہ، وہ جو آخری اینٹ ہے نا وہ میں ہوں. پھر حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. اور آخری میرے بھائی بات یہ کروں گا، اب خاتم النبیین جو ہے یہ آگے اگر اس کو تے کے نیچے زیر پڑھیں گے تو اس میں فائل ہوگا، تا کے اوپر زبر پڑھیں گے تو یہ اس میں آلہ ہوگا. معنی اس کا سمجھ لیں. ہم نے قرآن مجید سے یہ تعین کیا کہ اس کا معنی ہے بند کرنے والا. اب خاتمیم سورہ یاسین دیکھ لیں، الیوم نختم علی افواہہم، ایک آیت ہی لے لیں، آج کے دن ہم ان کے منہ بند کر دیں گے. اب خاتم کا معنی ہے بند کرنے والا، خاتم کا معنی جس کے ذریعے سے بند کیا جائے. خاتم اس میں آلہ ہو گیا نا کہ جس کے ذریعے سے بند کیا جائے. اب میرے بھائی خاتم جو بند کرنے والا ہوگا وہ ہمیشہ آخری ہوگا. جو بند کرنے والا ہوگا، یہ نوٹ فرما لے، میرا جملہ میں 2 مرتبہ دہراؤں گا، اس پر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو کیجیے گا. جو بند کرنے والا ہو وہ ہمیشہ آخری ہوتا ہے. مثلا آپ کے گھر میں 6 افراد ہیں اور آپ کا جو اس میں گرامی ہے ڈاکٹر لکھا ہوا ہے. اب آپ کے 6 سیف اللہ عثمان، سیف اللہ صاحب، آپ کے گھر میں 6 بندے ہیں، ایک آپ ہیں فرض کر لیں، ایک بیوی ہے، 3-4 بچے ہیں. اب وہ سارے جو ہیں وہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں. اب آپ کے پاس چابی ہے، اب آپ نے دروازے کو کرنا ہے بند، لاک کرنا ہے. جو لاک کرنے والا ہوگا وہ آخری ہوگا، اس کے بعد نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے. جو دروازہ بند کرے گا وہی آخری ہوگا، جس کو آپ نے بند کرنے والا مان لیا. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور آخری ہو جائے. السلام علیکم. اب آپ چلے جائیں وہ جی اب سر میں تھوڑا ابھی کنٹینیو کروں، 1 منٹ دیں گے اب مجھے؟ میں خاموش ہوں. نہیں بھائی ابھی آپ رکے. سیف اللہ صاحب میں اب خاموش ہوں. اب آپ نے ادھر جانا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں جانا ہے تو جائیں اور اس میں بیان کریں. شاہ صاحب میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ جی سر. صرف سوری فار بودرنگ. سر یہ کمپلیٹ ہونا دے پلیز. اوکے. جی سر میں وہی بتانا چاہ رہا تھا، میرا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بھی اہل سنت مسلمان ہوں. میں نہ اس کی کوئی کتاب پڑھی نہ کچھ پڑھا، لیکن میں لوگوں سے سنا اس کے بارے میں. تو لیکن میں ادھر ڈبیٹ ادھر ہی سنی کہ لوگ یہاں پہ یہ جیسے آپ نے باریکی سے ختم کرنے پہ روشنی ڈالی، ایسے ہر کوئی نہیں ڈال سکتا. یہ ہمارے جتنے بھی سادہ بھائی جا کے ان کے ساتھ ماتھا لگا کے بیٹھتے ہیں، وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو مہر ہے، ہر جگہ دکھاتے ہیں ان کو جو سامنے لکھا ہے. جیسے آپ نے بریف کیا ایسے سب بریف نہیں کر سکتے. تو میں ان کو ایک ایڈوائس کر رہا تھا کہ آپ لوگ
یہ ان کی وہ کہتے ہیں مہر ہے، مان لیں آپ مہر ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ یہ مانتے ہیں، قادیانی سارے اس کو کہتے ہیں مہر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب اس کو مہر مانتے ہیں تو ادھر رکیں، آپ 3 کی 81 میں لے جائیں ان کو، میں ادھر جاتا ہوں، جسٹ 1 منٹ۔ آپ نکال لیجئے، گزارش ہے کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ نہیں کہا ہے، اور نہ میں کسی کے ذاتی کسی پر حملہ کرتا ہوں، لیکن جی سر آپ نے نہیں کہا، میں خالی آپ کو بتایا، مطلب اصول انفارم یہ ہے، کیا۔ نہیں کوئی بھی آئے، اچھا اصول یہ ہے محترم کہ پہلے ہم اس کا معنی کا تعین قرآن مجید سے کر لیں، خاص طور پہ سورہ یاسین تو ہر مسلمان کو تقریباً آتی ہے، تو سورہ پرچی کے اوپر اینٹی بایوٹک رکھ کے تو وہاں پر بھی بند کرنے کا معنی نکلے گا، بند کرنے والا یا جس کے ذریعہ سے بند کیا جائے، تو جو بند کرنے والا ہوگا، مجھے عقلی دلیل سے کوئی مجھے سمجھا دے کہ جو بند کرنے والا ہوگا وہی آخری ہوگا، اگر کوئی وہ بند کرنے والا نہیں ہے، کسی اور نے بند کرنا ہے تو وہ پھر آخری نہیں ہوگا، پھر اس کے جی بعد سر آپ کی بات ٹھیک ہو گئی، پھر میں اس سر کے آپ کی بعد بات ٹھیک ہو گئی، میرا میں خالی اتنا بتانا چاہ رہا تھا جی بولیے۔ کہ اگر وہ لوگ مہر پہ آتے ہیں، مہر پہ اڑے ہوئے ہیں کہ مہر کی اور ادھر ادھر کی میننگ نکالتے ہیں، بند پہ نہیں آتے ہیں، آپ تو لے کر آئے اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے سے بریف بھی کیا، تو میں اپنے سادہ بھائیوں کے لیے بتا رہا ہوں جن کے لیے کہ وہ مہر، وہ کہتے ہیں وہ نبیوں کی مہر ہیں، ٹھیک ہے بھائی مہر ہیں، آ جاؤ 3 کی 81 میں آ جاؤ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ میں فرما رہے ہیں، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے، فرمایا تم اس کے اقراری ہو۔ جی بولیں آپ، جی بولے تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے، فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود بھی میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ سر ایکچولی یہ جو آیت ہے اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے، مجھے وہ پورا متن اس میں نہیں ملا۔ نہیں کیا آپ مفہوم بتا دیں، میں کر لوں گا، بتایا مفہوم کیا ہے۔ سر اس میں جیسے ابھی اسی میں آپ اسی میں بھی ہے وہ، لیکن وہ اس میں سیم نہیں وہ ملتی دیکھیں، جلتی۔ پہلی بات ہے ان کا موقف پتہ کیا ہے، ان کا جی موقف جی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہر ہے، مہر کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس پر سٹیمپ لگ جائے گی وہ نبی بن جائے گا۔ جی دیکھیں یہ قرآن مجید کا نبی بنانے کا یہ اصول ہی نہیں ہے، نہیں ہے، نبی وہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اختیار نبی پاک کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو نبی رسول بنائے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اگر کوئی کہے کہ جناب نبی پاک جس کے لیے سٹیمپ لگا دیں گے تو وہ نبی پاک کی جو ہے وہ بن جائے گا نبی، اگلی بات یہ ہے، اور پھر وہ آیت پڑھتے ہیں 69 سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح نبی بنتے ہیں، نبی جو ہے وہ رب العالمین بناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ جانتا جی ہے کہ اس نے بالکل بالکل۔ رسالت و نبوت کہاں رکھنی ہے۔ اب نبیوں کی مہر یہ معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں اگر یہ لے گئے، وہ کہتے ہیں جی مضاف خاتم جو ہے وہ مضاف ہو اور نبیین مضاف الیہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ عدالت کی مہر ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کہیں جی عدالت کی مہر ہے تو بھائی وہ مہر لگ جائے تو عدالتیں بنتی جائیں گی،
हाँ जी, जी फिर जी तो सर। फिर तो अगर कहा जाए कि जी अदालत की मोहर है या कोई और कहे जाए कि ये फलाह की मोहर है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस चीज़ पर लगेगी वो सारी अदालतें बन जाएंगी। ये स्कूल की मोहर है, जी, ये हेड मास्टर की मोहर है, तो हेड मास्टर की मोहर जिस पर लग जाएगी वो सारे हेड मास्टर बन जाएंगे। क्योंकि तो वो सारी सर वो ये चीज लेते हैं, अगर आप उस तरफ लेके जाते हैं तो इस आयत जो 81 है, यहाँ पे जो सिंपल अल्फाज में कहा जा रहा है कि जब नबियों से अहद लिया कि आएगा एक रसूल जो तस्दीक करेगा आप लोग आपकी और आपकी किताब की, आपकी किताबों की जो तुम्हारे पास हैं। तो नबी से उसके बाद कौन आया? ईसा अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कौन आया? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने उनकी किताबों की तस्दीक की, उन नबियों की तस्दीक की, हम सब मानते हैं, ठीक है। अब भी नहीं, या उन्होंने फर्क जो समझ तस्दीक करनी थी, जो मोहर करनी थी, वो उनको कर दी, हम लोगों के लिए नहीं, तस्दीक ऐसे कर नहीं, दी। ऐसे नहीं, यहाँ पर भी फर्क समझिएगा, फर्क समझिएगा। जी वो ऑलरेडी नबी हैं, तवज्जो कीजिएगा, लतीफ सा फर्क, आप बल्कि बहुत जी, गहरा नबी फर्क। हैं, वो नबी नहीं, हैं, मेरे सुने, नबी मेरी हैं। बात सुने, कादियानियों के मौक़िफ़ में और इस मौक़िफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक जी कुरानी मौक़िफ़ है और एक गैर कुरानी मौक़िफ़ है। एक है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत वो ऑलरेडी नबी हैं, हुज़ूर उनको नबी बना नहीं रहे, जी वो जी जी नबी बिल्कुल। हैं, उनकी तस्दीक करना है कि वो उनकी किताब है। अल्लाह हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि वाकई सच्ची किताब है। ये नहीं है कि अब हजूर अलैहिस्सलाम उनको नबी बना रहे हैं। किसी को नबी बनाना और है, किसी की तस्दीक करना। जी जी बिल्कुल नहीं बना रहे, वो तो बना ही नहीं सकते ना सर, वो तो जैसे आपने फरमा दिया, मैं वो मिसाल, आम मिसाल इख्तियार देता अल्लाह हूँ, के पास है। एक किसी का कोई बेटा है, एक किसी का कोई बेटा है, तो वो गुम हो गया है, तो कोई जानने वाला कहता है उससे तस्दीक करवाएं जनाब ये वाकई बेटा है। या अब देखिए, या मसलन एक होता है कि जनाब आपकी वो तस्दीक कोई करता है आपके वोट की, या कोई तस्दीक, आप मौजूद हैं, आपकी उसी हैसियत की तस्दीक होगी कि आपकी हैसियत कोई और बनाई जाएगी? जो ऑलरेडी जी, हैसियत है हैसियत की उसकी, तस्दीक होगी सर। जो हैसियत है उसकी तस्दीक करना और है, और आप उसको अचानक कोई चीज़ बना दें वो और है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों की तस्दीक करेंगे, नबियों के मुसद्दिक हैं, लेकिन जो नबी नहीं है वही तो हुजूर सर, उसको नबी, जो नबी अभी नहीं है क्या? मिर्जा आए, वही सर, मिर्जा आया 100 या 150 कितना 200 साल पहले जब भी आए, हाँ। ठीक है, जब भी आया, तो जब वो उस तस्दीक करने वाला ही नहीं है, वो दुनिया से पर्दा कर गए, तो उनकी तस्दीक कौन करेगा? वो नबी होएगा भी तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ तस्दीक कौन कि ये करेगा? बिल्कुल आपकी दलील बड़ी, हजूर अलैहिस्सलाम ने जिसकी तस्दीक करनी थी कर दी, अब उसके बाद गुंजाइश ही कोई नहीं है। हाँ, अभी वो नहीं है, अभी उसके बाद उसकी तस्दीक आए, वो नबी भी हाँ, होगा, हाँ, ईसा बाहर में जाए नबी होगा, ईसा लेकिन उसकी अलैहिस्सलाम, तस्दीक कौन करेगा? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हजूर अलैहिस्सलाम तो उसकी तस्दीक कर चुके, ईसा अलैहिस्सलाम की भी हाँ, जो सरकार ने मोहर, तस्दीक कर दी। जिसको मोहर ही लेते हैं, मोहर लगाने वाला नहीं है, तो वो नबी कैसे होएगा? मेरा ये पॉइंट था। ठीक है, आप इस पॉइंट को रखें, लेकिन वो मोहर कुरान मजीद से वो जितनी भी आयात लेंगे ना जी। अच्छा, अब हमारा अकीदा क्या है, ये मैं आखिर में आपको अर्ज कर देता हूँ। देखिए, जो सुनने वाले हैं जब भी अपना अकीदा बयान करें, अल्फाज ही होते हैं, ये जो कादियानी आपको लफ्ज़ों में घेरेंगे, अकीदा आपका दुरुस्त है, लेकिन उसको जब आप दुरुस्त अंदाज में बयान नहीं करेंगे ना, आपके अल्फाज का जी शाह साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी शाह साहब। क्या साहब की आवाज नहीं आ रही? अच्छा, मैं करता हूं दोबारा। या अब आ रही है आवाज? जी 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 शाह अभी साहब तो आवाज आ रही डिस्कनेक्ट हो। अच्छा, मैं अब अकीदा ख़त्म नबूवत की डिफाइन करता हूँ, और एक लफ्ज़ जो है कि सिलसिला नबूवत आदम अलैहिस्सलाम से चला था, और ये सिलसिला नबूवत मुकम्मल हुआ ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। ये दीन इस्लाम और सिलसिला नबूवत ये मुकम्मल भी हुआ ज़ाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और ख़त्म भी हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मुकम्मल का पहलू आपने साथ रखना है, मुकम्मल हो गया। मसलन बेशक आप बेशक। बच्चे से पूछते हैं ना कि आपने होमवर्क का क्या हुआ, तो बच्चा कहता है होमवर्क ख़त्म कर लिया।
ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو جو اسکول والوں نے مجھے کام دیا تھا وہ کام میں نے مکمل کر لیا، اب اس کے بعد کچھ اور کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مکمل ہوا، ختم ہوا، یعنی سرکار کے آنے پر بند ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام خاتم ہے، خاتم ہے، بند کرنے والے ہیں۔ اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی انکلوڈ ہیں، شامل ہیں۔ اس سلسلہ نبوت میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آخری نبی اس اعتبار سے ہیں کہ جس پر مکمل ہوتا ہے نا وہی آخری ہوتا ہے۔ یہ نوٹ فرما لیجیے گا، جو ذات مکمل کرتی ہے وہی آخری ہوتی ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ مثلا آپ نے کاؤنٹنگ شروع کی، 100 ہے، 100 کوائنز ہیں آپ کے، 1 2 3 4 100 تک آپ نے جانا ہے، تو جو 100 ہے جس پر آپ کا وہ ہندسہ مکمل ہوا وہی آخری ہوگا، اور اگر آپ اس کو آخری نہیں مانیں گے تو پھر مکمل نہیں مانیں گے۔ اگر آپ نے وہ سلسلہ مکمل مان لیا تو جس پر مکمل ہوا وہی آخری ہوگا جناب۔ یہ میری دلیل ہے، اس کو کوئی توڑنا چاہے تو میں حاضر ہوں، توڑ کر دکھا دیں۔ جی سر بالکل پرفیکٹ ہے، آپ کی دلیل بھی بہت پرفیکٹ ہے۔ جس پر مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، جس پر کوئی بات مکمل ہوگی، اگر گنتی 1000 کی ہے تو جو 1000واں سکہ ہوگا اس نے مکمل کیا آپ کی کاؤنٹنگ کو۔ اب 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر ہیں جو آدم علیہ السلام سے چلے تھے، اس کو مکمل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو مکمل کرے گا وہی آخری ہوگا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر سلسلہ نبوت بند ہو گیا، ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ میں 3 لفظ بول رہا ہوں، سلسلہ نبوت مکمل ہوا، سلسلہ نبوت ختم ہوا، اور ختم کا معنی میں بند ہوا۔ اچھا اگلا سوال کریں، کہتے ہیں جی نبوت تو بڑی اللہ کی نعمت ہے، فضل ہے، پچھلی قوموں پر جو ہے یہ فضل اور رحمت ہے۔ یہ بھی ہمارا جملہ سن لے، ختم کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاں نبوت بقیہ انبیاء کی ختم ہو گئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے۔ نبوت کس کی جاری ہے؟ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب وہ فیض تو بند کر دیا، نہیں، ہم نے کہا بند کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جاری ہے۔ اچھا پہلے آپ کہتے ہیں نبوت رحمت ہے، بالکل ہے، تو حضور علیہ السلام کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پہلے فقط رحمت تھی، اب رحمت للعالمین آ گئے۔ اچھا رحمت آپ کہتے ہیں نبوت فضل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضور صرف فضل نہیں ہے، نبی پاک فضل عظیم ہے۔ پہلے صرف فضل تھا، اب فضل عظیم کی نبوت ہے، اب رحمت للعالمین کی نبوت ہے۔ امت محروم نہیں ہے نبوت سے، نبوت کا فیض میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اب بھی جاری ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں جی نبوت تم نے بند، جب اب ان کے جو مرزا صاحب ہیں وہ 1840 میں پیدا ہوئے، 1908 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ رحمت اور فضل ہے تو 1908 میں تو آپ نے بھی بند کر دی، اب بھی محروم ہے۔ فرق یہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں، ہم رکے ہیں سید المرسلین پر، یہ بھی رکے ہیں، یہ رکے 1908 والے پر، یہ فرق ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ رک گئے ہیں نبی پاک صاحب الاولاق سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، رک یہ بھی گئے ہیں، لیکن رکے اس بندے پر ہیں جو 1908 میں مرا ہے، یہ فرق۔ اور آخری بات کر کے میں پھر اجازت چاہوں گا۔ اچھا اگر یہ فضل تھا، نبوت فضل ہے بالکل، تو کہتے ہیں جی اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں جی جیسے فضل فرمایا تو نے ابراہیم علیہ السلام پر، ویسے ہمارے اوپر بھی رحمت فرما، فضل فرما، برکت فرما۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے، اب عقل مند میری بات سنیں۔ پہلے جو بنی اسرائیل ہیں، جو وہاں کتنے نبی آئے، مسلسل نبی آئے، ایک وقت میں 4 نبی، 3 نبی ایک قوم کی طرف، اور کتنے آئے، ہزاروں نبی آئے، تو یہ تو ان کے اوپر پچھلی قوموں پر اللہ کی رحمت اور فضل ہے۔ اگر اسی کو آپ بنیاد بناتے ہیں تو پھر نبی پاک کی امت میں بھی ہزاروں نبی آنے چاہیے تھے، ادھر تو ہزاروں آئے، اور ادھر جو ہے وہ آپ نے اکیلا نکال لیا، وہ بھی ذلی بروزی غیر مستقل ادھورا، تو یہ کون سی رحمت ہو گئی؟ اگر اس امت پر رحمت اور فضل ہونا تھا
जिस तरह से बनी इसराइल पर मुसलसल अंबिया आए, हजारों में आए, तो यहाँ हुजूर की उम्मत पर भी फजल होता। पता चलता जनाब नबी आ रहे हैं। वो ईसाइयों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान एक मुनाजरा हुआ पाकिस्तान से पहले। जज जो था वो गैर मुस्लिम था, मतलब किसी और मज़हब का था, ईसाई नहीं था ना मुसलमान था। तो वो डिबेट होती रही। ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, मुसलमान कहते हैं जी ये दलाइल है बेटा नहीं है। वो कहते हैं जी अगर बेटा ना हो किसी का तो शान नहीं बनती, तुमने तो अल्लाह की शान से महरूम कर दिया। एक सादा सा था बकरियां चराने वाला, उसने कहा जज साहब मुझे मौका दीजिए। उसने कहा कि यार मेरे हैं 7 बेटे, तो मैं उस पर फ़ख्र करता हूँ या जिसके 12 बेटे हैं। अगर अल्लाह ताला माज़ अल्लाह नकल कुफर ना बाशिद, अगर अल्लाह के बेटों से शान बननी ना फिर एक क्यों सी? फिर पता लगदा कि अल्लाह दे हज़ारों पुत्तर होंदे कि अल्लाह दे पता लगदा कि अल्लाह दे पुत्तर ने, शान तो फिर बनदी, एक नाल की शान हुई। इससे मिसाल दे तहत अगर ते नबी आने सन तो फिर आंदे जनाब पता चलदा कि नबी आ रहे ने उम्मत मुहम्मदिया दे विच भी। एक ही होया कि एक गैर मुस्तकिल बरूजी जिल्ली या दूरा निकाल के कहें कि जो हजूर की उम्मत की शान बढ़ गई है। भाई शान तो उस वक्त ही बढ़ गई जब रहमतुल लिल आलमीन आ गए, सैयदुल मुरसलीन आ गए, जो फजल अजीम है प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर अब नबूवत मुकम्मल भी हो गई और इस एतबार से सरकार पर मुकम्मल हुई है, और जिस पर मुकम्मल हो वही आखिरी होता है। अगर आप उसको आखिरी नहीं मानेंगे तो मुकम्मल नहीं मानेंगे। मैंने कई मिसालें दी, 100 की मिसाल ले ले, 1000 की मिसाल ले ले, जो भी मिसाल लेंगे जिस पर मुकम्मल होगी कोई बात वो आखिरी होगा। मैं वैसे भी आपको मिसाल देने के लिए, आप खाना खा रहे हैं या आप पानी पी रहे हैं, आप खाते जा रहे हैं, आप कहते हैं जी अब तो पेट भर गया, अब और कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो जिससे वो जो अब आप लुकमा ले रहे हैं ना, जिससे आपका पेट भर गया, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, वो लुकमा आखिरी होगा। उसके बाद भी अगर आप खाएंगे तो वो आखिरी नहीं कहलाएगा। पेट भरने पर जब आपने बंद कर दिया खाना, पानी पीना बंद कर दिया, जिस लुकमे पर या जिस घूंट पर आपका पेट भरा है, जो आपने बस कर दिया है, आपने खाना बंद कर दिया है, पीना बंद कर दिया, वो लुकमा भी आखिरी होगा और वो घूंट भी आखिरी होगा। अगर बाद में भी खाएंगे तो वो फिर आखिरी नहीं कहलाएगा, जिस पर आप आकर रुकेंगे वो आखिरी कहलाएगा। ठीक है जनाब उस्मान अली साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए जो मैंने अर्ज किया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब आए। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप कोई बात करेंगे? जी नहीं, आप शाह साहब को बात जारी रखने दें, मैं सुन रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। जी हमदान भाई, जैसे शाह साहब ने बहुत नफासत से, क्योंकि वो आलम है, ठीक है, इल्म वाले हैं, जैसे उन्होंने बहुत क्लियर अंदाज में बताया। आपके पास जो लोग बैठे थे वो चंदे वाले मुल्ला जो थे, जी वो ये बात नहीं कर सकते। उनको जाके वहाँ पे वो करते हैं, वो आगे से ठट्ठा उड़ाते हैं इनका कादियानी कि वो नबियों के ख़त्म करने वाले हैं, वो फिर ईसा को भी ख़त्म करने वाले हैं, मूसा को भी ख़त्म करने वाले हैं। वो इस तरह का ठट्ठा लगाते हैं। बात सुने, अभी जो शाह साहब ने सारा समझाया, आपको समझ आ गई। अब आप तो नहीं ना जाके वहाँ पे कहेंगे कि ठीक है अभी ख़ातमुन नबीयीन का माना है नबियों की मोहर, अब आप तो नहीं ना कहेंगे। अब समझ आ गई है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों को ख़त्म करने वाले हो, जो ख़त्म करने वाले में से हों वो आखिरी ही होते हैं। अब आप तो नहीं ना करेंगे ये शाह बात। साहब ने वही मोहर को आगे एक्सप्लेन किया कि मोहर के 2 हैं, एक वो आप जो स्टैंप लेते हैं, एक बंद करना, ठीक है, उन्होंने वो दोनों एक्सप्लेन किया। तो वो क्या उन्होंने करते बताया हैं, वो कि बंद कुरान वाले पे नहीं में आते, वो सर मोहर बंद वाले पे नहीं बमाना आते। मोहर बमाना पूरे कुरान में स्टैंप मोहर बमाना है ही नहीं। मोहर यानी कि मोहर का माना स्टैंप है ही नहीं पूरे कुरान में। अब आप तो कादियानियों के ब्राड पर ये बात तो नहीं ना करेंगे, फिर हम दूसरे दोस्तों का हल निकालते हैं कि दूसरे दोस्तों को मैं जो कह रहा हूँ वो इधर झगड़ा करके आप भी परे हो जाते हैं, वो भी परे हो जाते हैं। जो मैं लेके गया 381 में, जो शाह साहब ने बताया कि ये दलील बहुत अच्छी है,
اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک اور پرفیکٹ دلیل دی اس کے لیے، جب آپ لاجک نہیں دیں گے نا تو کوئی بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے ہم نے مہر والا مان لیا، بھائی تم لوگوں نے کہا مان لو، وہ جو مہر تم لوگ لے رہے ہو لے لو. ان کو 381 دکھاؤ کہ انہوں نے نبیوں کی جو تصدیق کرنی تھی، ان کی کتابوں کی تصدیق کرنی تھی، جو مہر کرنی تھی وہ انہوں نے کر دی. ابھی وہی نہیں ہے. آج کوئی نبی آ بھی جاتا ہے تو وہ پھر کون کرے گا؟ باقی آیات بھی پیش کریں گے، پھر وہاں پہ بھی آپ کو معنی تصدیق کا لینا پڑے گا. یعنی کہ ایک موقف سے ہٹیں گے، دوسرے معنی سے پھنسیں، دوسری طرف پھنسیں گے. یعنی کہ آپ لوگوں کا وتیرہ یہ رہے گا ان کا موقف کہ یہ ہے، میں ان کا موقف بتا رہا ہوں آپ کو. آپ نے قادیانیوں کے سامنے، یعنی کہ پہلی بات تو یہ جو دوست آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے پھنس جاتے ہیں، بھائی وہ جاتے کیوں ہیں جن کو آتا ککھ نہیں ہے؟ وہ امب لینے جاتے ہیں ادھر قادیانیوں کی براڈ پر، جبکہ علم نہیں ہے. اور اس کے اوپر آپ کا بلکہ آپ نے خود کہا کہ مجھے خود قادیانیوں کی کتابیں نہیں میں نے پڑھی. جب آپ نے نہیں میں نے نہیں پڑھی، میں اس لیے میں ڈبیٹ بھی میں نے ان سے نہیں کی. میں خالی آپ لوگوں کو ایک لاجک دینے آیا تھا کہ اگر ان کی بات والی مہر جب جوڑ آپ لیتے ہیں نہیں تو آپ نے آپ گھر اس بیٹھ پہ کے بھی یہ ہیں سارا تو سودا آپ اکٹھا کر لیا. آپ جی نے جی گھر بیٹھ کے یہ ساری لاجک اکٹھی کر لی، جب آپ نے ان سے بات ہی نہیں کی، آپ کا ان کے ساتھ مناظرہ ہی نہیں ہوا، میں سر یہ 2 ڈبیٹ مہینے ہی سے نہیں ٹک ہوئی. ٹاک میرے لیے انٹروڈیوس ہوا، میں وہاں پہ دیکھتا رہا کہ اپنے بہت مختلف عالم جا کے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، مختلف لوگ جا کے بات کر رہے ہیں اور یہاں پہ اڑ کے آ جاتے ہیں. میں ہوں صوفی. وہاں پہ گیا بھائی اور میں نے اڑ اس کے آ دن گئے. سے دیکھ رہا ہوں ایک بھی بندہ ان کو آگے منہ نہیں بند کروا سکا ان کا. لو جی اے سن لو جی انہوں نے، وہ ہمیں کالز پر لیتے ککھ نہیں ہیں. پھر وہ ضیاء بھائی کی ڈیبیٹس پڑی ہوئی ہیں لائیو ان کی منجی وہ ٹھوکتے ہیں جا کے، اور یہ آگے جی قادیانیوں کے حمایتی کہ کوئی ان کا منہ نہیں بند کر سکا. کیا میں بندہ دیکھ رہا طریقہ ہوں کار. نا سر، جتنے بھی لوگ جاتے ہیں لاسٹ ٹھیک میں ہو گیا، گالیاں ٹھیک والیاں ہو دے کے گیا. نیچے. چلو آپ ایسے کرو نا جو منہ بند کرنے والے قادیانی ہیں نا ان کو آپ جا کے کہو کہ بھائی مناظرہ رکھ لو. ٹھیک ہو گیا، مناظرہ کروا لو، ان کو دعوت دو، ٹائم فکس کرو، شرائط طے کریں، ان کے ساتھ نا مناظرہ کرواؤ ہمارا. ٹھیک ہے، یہ اتنا میرے خیال میں ہائی لائٹ کرنے کی چیزیں بھی نہیں ہیں، لوگ جانتے ہیں. چلو اور جو نہیں بھی جانتے آپ لوگ ان کو بھی اٹھا کے بتا رہے. نہیں تو بہت سارے لوگوں کو کوئی بتائے نا احمدی، وہ کہتے ہیں احمدی کون ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے. مگر بات میرا کوئی کہنا، چل رہی ہے، تم بات کوئی کر رہے ہو. مگر ڈاکٹر صاحب کوئی پتہ تو ہونا چاہیے نا نیو جنریشن کو. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کسی کو؟ یہ تو بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا ڈاکٹر صاحب. ہائی لائٹ کا اگر کوئی ہے کسی کو پتہ چلتا ہے اس کو آپ بتائیں. اب میں دیکھیں وہ جس موضوع پہ بھی حمدان عثمان بھائی بھائی جس ایک منٹ جو صرف. بھی میں بات کرتا ہوں وہ یہ جی فیضان بھائی. جی میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں اب جو ایک بندہ غلط ہے، اب ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کریں گے، خدا نہ خواستہ اگر وہ اس کے چنگل میں پھنس گئے اور اسے مان لیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی؟ مگر ڈاکٹر صاحب آپ بھی ماشاءاللہ، آپ ڈاکٹر صاحب کو تو میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے، جو ہے نا مگر آپ چنگل میں آنے ڈاکٹر والی صاحب نہیں ہے، آپ کوشش نئی کریں نسل کہ بالکل آنے والی نہیں ہے. آپ لوگ بجائے ان کو ارے ہر بندہ یہی کہتا ہے آنے والی نہیں ہے، تو اتنے اکٹھا لوگ جو ان سے وہاں ہو پر جائیں ایڈ میرے بھائی. ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ کون لوگ تھے؟ سنیں میرے بھائی، آپ خالی شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی اکٹھے ہو جائیں، کوئی بھی نہیں اٹکے گا سامنے. خالی آپ لوگوں کا جو ویک ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لوگوں کو متنفر ہوتے ہیں. جو ادھر پھر وہ دیکھتا ہے کہ یار وہ انہوں ہم نے نے ادھر ان جاؤں کی تو وہ اس کو لتر کافر پریڈ کہتے ہیں، اس مل کو کے کافر کر کہتے دی ہیں. ہوئی ہے. ابھی میں نے تمہاری بھی لتر پریڈ کی ہے کہ تم نے یہ جو معنی گھڑا ہے، ایک تو تم کسی عالم کا حوالہ دو، پھر ابھی سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے سمجھایا ہے، پھر تم کہہ رہے ہو کہ نہیں تم وہ کر لیں گے، دوسرے نہیں کر لیں سر گے. سید ظفر یہ اللہ اچھا، شاہ یہ صاحب نے سید بھی ظفر اللہ، مہر ایک منٹ کیا، بات سنو بھائی، ایک لیکن منٹ بات مہر سنو، کی انہوں ایک نے منٹ آگے بات سنو. پریفن کی ہے. ابھی سید اور ظفر وہ یہ اللہ بھی شاہ مان کے گئے کہ صاحب، ڈاکٹر طارق قادری اور صاحب بھائی نے بھی ایک یہی منٹ کیا بات ہے. سنو، ایک منٹ بات سنو. سید ظفر اللہ شاہ صاحب یہی ڈیبیٹ اور اسی خاتم النبیین کے معنی کے اوپر ان کے ساتھ کوئی 5-6 بار ڈیبیٹ کر چکے ہیں، لاجواب کر چکے ہیں، منہ بند کر چکے ہیں ان کے. پر میں ٹھیک نے ہے، ان کی سنی ہے، اب میں نے ان وہ کی بھی سن سنی لی ہے ہے. نا، تو تم نے کہہ دیا کہ کوئی بھی نہیں ٹک سکتا، شیعہ میرے دیوبندی بھائی بریلوی بھابی. میرے بھائی وہ والی بند پہ آتے نہیں نا. وہ نہ آئے بھائی، نہ آئے. ٹھیک ہے، ابھی کیا وہ کریں اب؟ طارق قادری ان صاحب کو کیوں لمحے چینج پا لیں کروا ہم رہے نا. ہیں ابھی؟
अब अभी तुम तो जफरुल्लाह तुम तो शाह हमारे साहब सामने हो इंटरसेप्ट ना, करके अब गए तुम मान हैं। गए हो कि नहीं? तुम मान गए हो कि जफरुल्लाह नहीं? शाह साहब अभी सुने मेरी बात। मैंने जफरुल्लाह कहा शाह जब साहब अभी सैयद फरमा के जफरुल्लाह गए शाह साहब हैं ने कि समझाया तो तारुल तुम मान कादरी गए साहब कि अभी नहीं? नया चेंज कर अरे रहे हैं, इसको यार, चेंज करके लिख मैं रहे क्या हैं, क्यों? कह रहा हूँ भाई, तुम मान गए हो सैयद जफरुल्लाह शाह साहब ने जो तरतीब से तमाम आयात जिनमें ये लफ्ज़ आया और बताया, और मोहर जो माना है बंद करना यही है कि स्टैंप करना माना नहीं आया, और फिर खातमुन नबिय्यीन का माना भी बताया कि आप नहीं, नबियों को वो खत्म उनका करने जो वाले हैं, और दिलों इसका पाल को माना है सारी चीजों आखिरी। को बंद करना तो बिल्कुल आपने मान अंडरस्टैंड है। लिया कि नहीं माना? जब आपने नहीं माना तो वही आप भी कादियानी भी ऐसे नहीं मैं मानते। सर दोनों जब चीजों आप को नहीं मानते क्लोज तो लेता कादियानी हूँ, कैसे मानेंगे? दोनों चीज